جس دن مبلغین اور خطبہ اور واعظین نے ممبر سے ہسٹری پڑھنی شروع کر دی، لوگ قبیلوں کے قبیلے بننے شیعہ ہو گئے۔ ہمارے جو پہلے مناظرین تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تاریخ پڑھتے تھے۔ اب ہماری ممبر کی تاریخ بدل گئی ہے، ہم نے اس سبجیکٹ کو چھوڑ دیا۔ امیر المومنین کے قتل کا منصوبہ پہلی خلافت کا دور تھا جب علی کو قتل کرنے کا منصوبہ ایک بار پھر بنا تھا۔ ایک شخص ہے جس کو علی کے قتل کے لیے مسجد میں بھیجا گیا اور اسے علی کو قتل کرنے کا طریقہ وضو کرنے کے بعد مسح میں بتایا گیا تھا۔ یہ علی کے قتل کا منصوبہ مسجد میں بنا اور مسح کرتے ہوئے اسے بتایا، اور جب خوف طاری ہو گیا علی کا، علی کو یوں مصلی پہ دیکھا کہ علی کے چہرے پر روب چلا، ڈر گئے اور اسے نماز میں سلام پڑھتے ہوئے اسے روک دیا گیا، چہرہ پھیرا اور اسے اشارہ کیا۔ امیر المومنین نے اپنی نماز تمام کی، ممبر کی عزت کی قسم ہے، علی جس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ بڑا سرخیل بنایا تھا اسے، خالد بن ولید کو۔ علی اس کے پیچھے آئے، علی نے اسے ہنسلی کی ہڈی سے پکڑ کے اتنے زور سے دبایا کہ اس کی چیخ نکلی۔ یہ کہہ کے لینے کا بتا تجھے کس نے بھیجا تھا؟ اس نے نام لیے، علی گریبان پکڑ کے ان لوگوں کے پاس لے گئے، تلوار نکال کے علی نے کہا تم نے اسے میرے قتل کے لیے بھیجا تھا؟ جب علی کا چہرے کا روب اور نیام سے نکلتی ہوئی تلوار دیکھی تو ان کی زبان سے آواز نکلی تجھے اس قبر کا واسطہ، ہمیں معاف کر دو۔ علی نے تلوار نیام میں واپس کر کے کہا اگر میرے پاس نبی کی وصیت نہ ہوتی کہ یا علی میرے بعد تلوار نیام میں رکھنا، پھر میں دیکھتا کہ تم علی کو کیسے کمزور سمجھتے ہو۔ بس علی کی زبان، انہیں نبی کی وہ وصیت پتا تھی کہ نبی کے بعد علی لڑے گا نہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ مدینے کا ایک یہودی جب امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈالی گئی تو اس نے علی کے قدموں میں گر کے کہا مجھے کلمہ پڑھا۔ علی نے کہا مدینے کب سے آیا ہے؟ اس نے کہا جب تو نے خیبر فتح کیا تھا، میں گھر بار چھوڑ کے مدینے آ گیا تھا۔ علی نے فرمایا میرے خیبر میں مسلمان نہیں ہوا، آج میری بے بسی پہ ہو رہا ہے۔ اس کا میں نے تجھے خیبر میں لڑتے دیکھا ہے، میں نے تیری تلوار تیری انگلیوں پہ لہراتی دیکھی ہے، میں نے دروازہ بھی اڑتے ہوئے دیکھا ہے، تب مجھے پتا تھا تو اپنی طاقت دکھا رہا ہے۔ آج تیری یوں جھکی ہوئی گردن بتا رہی ہے تو خود نہیں چلتا، تجھے کوئی چلا رہا ہے۔ تو خود نہیں چلتا، تجھے کوئی چلا رہا ہے۔ تو خود نہیں لڑتا، تجھے کوئی لڑنے کا حکم دیتا۔ عید قریب تھی اور زینب یتیم، 3 مہینے سے رونے کے لیے ترسی ہوئی قوم، اب پتہ چلا ہے کہ حسین کے ذکر کی قدر کتنی ہے۔ اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ عزادار یہ حسین کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب ہم گھروں میں چیخے مار مار کے کہہ رہے ہیں مولا ہم ہر چیز کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، مولا ہم تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ان روتی ہوئی آوازوں سے دعا کرو میرا مولا ہمیں معاف کر دے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہمیں معاف کر دے، ہم سے اپنی عزاداری نہ واپس لینا، ہم سے یہ نعمت عظمیٰ نہ چھیننا، ہم ہر چیز کے بغیر رہ لیں گے، ہم تیرے ماتم کے بغیر نہیں رہیں گے۔ یہ وہ قوم ہے جسے رونے سے سکون ملتا، جسے زخمی ہو کے شفا ملتی۔ فضائل زیادہ پڑ گیا، مصائب بسیخیں بلند ہو گئیں،
2 सतरे पढ़ के तमाम कर दो। किसी बेटी का ईद से पहले 90 साल का बाप मर जाए, इलाके के बुजुर्ग नमाज ईद के बाद कहते घरों को नहीं जाना, पहले उस बच्ची के घर जाएं, उसका बाप मरा है, आज वो दरवाजे की तरफ देख रही होगी, उसे जाके उसके बाप का पुरसा दें। ईद वाले दिन बेटियां दरवाजे की तरफ देखती हैं, अगर चीखें इससे भी बुलंद हो सके तो करना। 21 रमजान को अली ने दुनिया छोड़ी, 9 दिन बाद कूफे में पहली ईद आ गई। अली की बेटियां दरवाजे की तरफ देख रही थी, ज़ैनब के घर का दरवाजा खुला, हसन का पहला कदम बहन के घर में आया। ज़ैनब तड़प के उठी, हसन के गले में बाहें डाली, रो के कहती बता भाई बन के आया है या बाबा बन के आया है? हसन रो के कहती आज भाई बन के नहीं, आज बाबा अली बन के आया हूँ। रो के कहती फिर बेटियां बाप से जो मांगे बाप को देना पड़ता है, अगर मैं तुझसे कुछ मांगू तो मुझे देगा। हसन रो के जो मांगना मांग, आज मैं बाप हूँ तू बेटी है, जिस बंदे ने घर तक मातम करना है। रो के कहती फिर मेरी मिन्नत है, एक बार गाजी से कहे मेरे बाबी अली के कपड़े पहन के मेरे घर में आए, मैं गाजी को देखूं, मुझे मेरा बाबा अली। हौसला हौसला हौसला। एक बार गाजी से कहे मेरे बाबे अली के कपड़े पहन के आ, मेरे मालिक इस मातम का सदका हर शिया को अपनी हिफाजत में रखे। एक बार गाजी से कहे मेरे बाबे अली के कपड़े पहन, मुझे मेरे घर में चल के दिखा, मैं चलता हुआ गाजी देखूं, मुझे मेरा बाबा अली याद आए। शहादत नहीं पढ़ सकूंगा, 2 रवायतें पढ़ना, अल्लाह मेरे भाई बाकर शाह की बहन को हुसैन की बहन के सदके जन्नत में आला मकामत आ गए। जितने भी आए हो मेरा मालिक, जितने जिक्र में बैठे हैं, तुझे बीबी के उजड़ने का वास्ता, हर अज़ादार को अपनी हिफाजत में रखे मेरे मालिक, हर जिस्मानी रूहानी बीमारी से बचा के रखे। 17 रमजान 40 हिजरी ज़रबत से 2 दिन पहले अली ने कूफे की जामे मस्जिद में आखिरी तकरीर की। तकरीर करते करते अली की आवाज़, कूफे वालों, मैंने कभी किसी यतीम को सताया तो नहीं? कूफे की लोगों की आवाज़ आई, नहीं या अली, हमने तुझ जैसा आदल इमाम तो देखा ही नहीं। अली रो के फरमाते फिर मेरे बाद यतीमों को सताना ना, मेरे बाद यतीमों से अच्छा सलूक करना। अमीर अल मोमिनीन ने तकरीर खत्म की, मस्जिद के सेहन के अंदर कूफे के लोगों ने अली को घेरे में ले लिया। या अली, आज आपकी तकरीर में ये जुमला क्यों आया? अली रो के फरमाते इसकी वजाहत मैं मस्जिद में नहीं कर सकता, ऐसे करना शाम को अपनी औरतों को मेरे घर भेजना। कूफे के लोगों ने अपने घर जाके अपनी पर्दादार अपनी औरतों से कहा आज अली ने तकरीर की है। आज अली रो रहे थे, आज अली के चेहरे पर रोब नहीं था, आज अली की सिसकियां निकल रही थी। अल्लाह जाने हमारा मौला रोया क्यों है। हम अली ने कहा है कि अपनी औरतों को भेजना। कूफे की औरतें सरों पे चादर लेके अली के घर की तरफ दौड़ी। अली दरवाजे में बैठ गए, अली ने घर का दरवाजा खोला। एक एक कूफे की औरत अली के करीब से गुजर दी गई। अली का घर कूफे की औरतों से खचा खच भर गया। जब अली का शहर भर गया, अली ने अपने घर का दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद गया, फिजा बहन, फिजा की आवाज आई, जी मौला फरमाए चराग रोशन कर। फिजा ने चराग रोशन किया। अली की आवाज आई, फिजा मेरी ज़ैनब के हुजरे के करीब आ। फिजा बीबी के हुजरे के करीब आई। अली ने अपना चेहरा दीवार की तरफ किया। रो की आवाज आई, मेरे ज़ैनब के हुजरे का पर्दा हटा, कोई सैयद मजमे में बैठा, मुझे माफ कर देना। फिजा ने ज़ैनब के पर्दा हटाया। अली की आवाज आई, फिजा चराग ज़ैनब के चेहरे के करीब कर। फिजा ने चराग हथेली पे रखा, कांपते हुए हाथों से चराग ज़ैनब के चेहरे के करीब किया। अली ने दीवार पे सर मारा। आवाज आई, ज़ैनब एक बार अपनी चादर हटा। ज़ैनब ने चादर हटाई। अली की आवाज आई, कूफे की औरतों
اس کا چہرہ پہچان لو، یہ میری بیٹی زینب ہے، اگر یہ کوفے آئے اسے پتھر نہ مارنا، اس کا تماشا نہ دیکھنا، یہ میری لاڈ والی بیٹی